वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बोधी ट्री। दोस्तों, मैं आज आपके लिए व्रज असाइनमेंट में से गुजराती का सेकंड लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर नंबर 4 लेकर आया हूँ। तो अभी जो गुजरात गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि गुजरात के जो स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम और इवन गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनका गुजराती में रिजल्ट बहुत पुअर आ रहा है। गुजराती मीडियम का स्टूडेंट जिसकी मदर टंग गुजराती है वो भी गुजराती में फेल हो रहे हैं। तो ये बड़े दुख की बात है। तो कोई भी लैंग्वेज, जैसे मान लो कि आपकी मदर टंग गुजराती नहीं है तो भी आपको गुजराती सीखना चाहिए। जब भी आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हो तो आपको एक नई आत्मा मिलती है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज सीखनी चाहिए। और दूसरा कि आप अगर माइग्रेट करके किसी दूसरी जगह पे जाते हो, जैसे गुजरात में बहुत से लोग माइग्रेट करके गुजरात में आए हैं, तो आप जब माइग्रेट करके किसी और जगह पे जाओ तो वहाँ की भाषा और संस्कृति का आपको सम्मान करना चाहिए और वहाँ की भाषा आपको जरूर सीखनी चाहिए। अगर आप नहीं सीख रहे तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं व्रज असाइनमेंट का पेपर नंबर 4। अभी जो आपका पेपर स्टाइल है काफ़ी ईजी बना दिया गया है। इसके बावजूद ही अगर आपके कम मार्क्स आए तो ये बड़े दुख की बात है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है हमारा सेक्शन ए का। इसमें आपको मैचिंग करना है, सही जोड़े बनाने। पहला है हमारा शरणाई ना सूर। ये क्या है? तो ये है शॉर्ट स्टोरी, टूकी वार्ता, बराबर। और इसके लेखक थे चुनीलाल मड़िया। ये भी याद रखना, हम एक्स्ट्रा चीज भी सीखते जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रयाण। प्रयाण है नवल कथा खंड। अब ये नवल कथा का मतलब होता है नॉवेल, उपन्यास हिंदी में कहे तो एक नॉवेल थी भद्रम भद्र, उसका ये पार्ट है, यानी नवल कथा का एक पार्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं नवल कथा खंड। और इसके लेखक थे रमणलाल नीलकंठ। श्वेत क्रांति ना प्रणेताओं, ये क्या है? वन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्री है जिसे हम कहते हैं रेखा चित्र, बराबर। इसमें वर्गीस कुरियन की जो वार्ता है, जो उनके जीवन का जो संघर्ष है, वो इसमें बताया गया है। आगे हम चलते हैं। નીચેના આપેલા વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો। તો બલાઈ, સીમડાનું વૃક્ષ ઝાડ કાપવાની વાત આવતા બલાઈ કોની પાસે જાય છે? તો એની કાકી પાસે જાય છે। तो ये जो स्टोरी है इसका नाम है प्राणनो मित्र और इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसमें जो बलाई है उसको वृक्षों से बड़ा प्रेम है। ये सीमड़ा का जो वृक्ष था, इसके सामने, इस बलाई के सामने ही बड़ा हुआ था और ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि इस पेड़ को काटा जाए। तो अपनी जो काकी यानी जो आंटी है उनको रिक्वेस्ट करता है कि इसको पेड़ को कोई काटे नहीं। अमथीमा काड़वी माटे रोटला घड़ता हता। काड़वी अने गौरवी, ये काड़वी उनकी जो कुतिया थी बीच, उसके लिए, और जो गौरवी थी वो उनकी गाय थी, उनके लिए वो खाना बना रही थी। कौन बना रहा था? तो अमथी काकी। ओके, हाँ। हवे नीचेना विधानो खरा छे के खोटा ते बताओ। झबक ज्योत पाठ में भारतना स्वातंत्र्य संग्रामनी घटनाનું वर्णन करेलू छे। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। झबक ज्योत में भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम उसका वर्णन किया गया है। जेठीबाई लोक कथा में जेठीबाई नु व्यक्तित्व महत्वनु नथी, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स, ये गलत है। जेठीबाई का जो पार्ट है इसमें जो मैन सेंटर कैरेक्टर है वो जेठीबाई है, तो ये अपना स्टेटमेंट क्या हुआ? गलत हुआ। अगला है नीचे आपेला प्रश्नों एक वाक्य में उत्तर लखो। तो प्रश्न है वर्गीस कुरियननी कया विश्वविद्यालयना कुलपति तरीके निमणूक करी हती? तो कुलपति यानी वाइस चांसलर, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी। अच्छा, विश्वविद्यालय को कहते हैं यूनिवर्सिटी, कॉलेज को क्या कहते हैं गुजराती में वो आप लोग लिखिएगा कमेंट में। तो वर्गीस कुरियननी भारत सरकारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय ना कुलपति, कुलपति को इंग्लिश में बोलते हैं वाइस चांसलर, वाइस चांसलर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया था।
લેખકના મતે વેકેશનમાં આબુ જવાથી શી તકલીફ રહે છે? तो लेखक ना मते वेकेशन में आबू जवाती अर्धू अमदावाद ત્યાં જોવા મળે છે। अब ये गुजरात का तो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है माउंट आबू। अपने यहाँ से अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस 200 किलोमीटर जितना है, तो गुजरातियों का प्रिय डेस्टिनेशन है। और उसका एक और भी कारण है जिसके कारण गुजराती गाड़ी का सेल मार के आबू पहुँच जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में भद्रम भद्रનું વર્તન ક્યારે ક્યારે હાસ્ય જન્માવે છે? તો ભદ્રમ ભદ્રનું મુંબઈ જવા નીકળતા પહેલાં કંકુનો લેપ કરે છે, ધર્મને બચાવવાની વાત કરે છે, અનેક દૃષ્ટાંતો દ્વારા કરે છે। ટિકિટ લેવા જાય છે ત્યારે મુંબઈને મોહમયી કહે છે અને ટિકિટને કહે છે મૂલ્ય पत्रिका। ये दो शब्द याद रखना। मुंबई के लिए उन्होंने जो शब्द किया है वो है मोहमयी और टिकट को उन्होंने कहा मूल्य पत्रिका। यवन ने अड़ी जता स्नान करवा बैसी जाए छे। जो पादरी टिकट कलेक्टर होता है उसको जब भद्रमबद टच कर लेता है तो उसके बाद भद्रमबद स्नान करने लगता है। तो ये आ बधी वातों थी आपणे हास्य जन्मे छे। अने शियाळ ने वरु समजीने भागे छे। वरु यानी वुल्फ, भेड़िया। भद्रम भद्રના આવા વર્તન વ્યવહારમાંથી હાસ્ય જન્મે છે। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी इंसिडेंट है। तो જ્યારે સૌથી પહેલાં કંકુનો લેપ કરે છે, આર્ય ધર્મનો જય કરવા, સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરવા, આ બધા એ દૃષ્ટાંતો આપે છે। મુંબઈને મોહમયી કહે છે અને ટિકિટને કહે છે મૂલ્ય પત્રિકા। ઓકે, અને જે ટિકિટ કલેક્ટર છે યવન, એને પણ એ સંસ્કૃત ભાષામાં કહે છે કે મને મૂલ્ય પત્રિકાઓનું આપવું એ તો કર્તવ્ય છે। હવે આપણે આ રીતે સંસ્કૃત મિશ્ર ભાષાનો ઉપયોગ કરીને હાસ્ય જન્માવે છે। नेक्स्ट है सिक्योरिटी ऑफिसरे शू समझाव्यू। तो ये इंसिडेंट आपको याद होगा कि इसमें जब लेखक है वो जाता है जर्मनी, तो वहाँ पे वो ज़रूरत से ज़्यादा खाना मंगाते हैं और उसके बाद जो खाना होता है थोड़ा बहुत वो छूट जाता है। तो वहाँ की जो वृद्ध महिलाएं हैं वो सिक्योरिटी ऑफिसर को बनाते हैं। तो सिक्योरिटी ऑफिसर कहता है कि તમે આ બધી વસ્તુનું આ પેમેન્ટ કરી દીધું છે એ વાત સાચી, પણ આ રીતે કોઈ પણ તમે અનાજનો બગાડ કરી શકો નથી, કારણ કે સામગ્રી તો સમાજની છે। ये पाठ का भी नाम याद रखना, सामग्री तो समाजनी છે। ये पाठ का नाम भी याद रखना। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये जो लेसन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सिखा के जाता है हमको। तो अनाजनो बगाड़ करवा बदल वृद्ध स्त्रीओए सोशल सिक्योरिटी ऑफिसरने फोन करीने बोलावी लीधा। सिक्योरिटीए दंड वसूल करीने पछी समझाયું, कड़क शब्दों कह્યું तमने जोईतुं होय एटલું જ તમે ખાઈ શકતા હોય તેટલું જ મંગાવો। પૈસા તમારા છે પણ સાધન સામગ્રી તો બધી સમાજની છે। દુનિયામાં હજી એવા ઘણા લોકો છે જે આ બધી સાધન સામગ્રીના તીવ્ર અભાવથી પીડાય છે, માટે આ સાધન સામગ્રીનો જરીકે બગાડ કરવાનો તમને કોઈ હક નથી। ઓકે, તો જે વૃદ્ધ સ્ત્રીઓ છે એ પહેલાં જઈને લેખક અને એના મિત્રોને સમજાવે છે, પણ જ્યારે માનતા નથી ત્યારે સિક્યોરિટી ઓફિસરને બોલાવે છે ને એમને 50 યુરોની પેનલ્ટી આપે છે, ભરવી પડે છે। અને જે લેખક જે છે એ આ પેનલ્ટીની જે રિસિપ્ટ હોય છે એની ફોટો સ્ટેટ કોપી કરાવી લે છે। ફોટો સ્ટેટ, હવે આ શબ્દ જે છે ઓરિજિનલ શબ્દ છે, આના માટે આપણે નોર્મલ લાઈફમાં ઝેરોક્સ શબ્દ વાપરીએ છીએ, પણ ઝેરોક્સ એક કંપનીનું નામ છે અને આપણે જે કોપી કરાવીએ છીએ એને ફોટો સ્ટેટ કોપી કહેવામાં આવે છે, એટલું યાદ રાખજો। ઓકે, હવે આપણે આગળ વધીએ છીએ। प्रश्न नंबर 14, नीचेना प्रश्नों सविस्तार उत्तर लखो। सविस्तार यानी डिटेल में लिखना है। इंजीनियरिंग अभ्यास पूर्ण थता कुरियन कई कंपनी में पसंदगी थई हती ते कंपनी एमणे शा माटे छोड़ी दीधी। तो जॉन वर्गीस कुरियन જ્યારે એમની એન્જિનિયરિંગ પૂરી થઈ એટલે એમની અપોઇન્ટમેન્ટ થઈ ટિસ્કો કંપનીમાં, ટાટા આયર્ન એન્ડ સ્ટીલ કોર્પોરેશન, અને એમાં એમના જે મામા હતા જોન મથાઈ એ બહુ મોટા હોદ્દેદાર હતા। એક બે વખત એમને ત્યાં મળવા આવે છે અને એ વર્ગીસ કુરિયનને ગમતું નથી। એમને એ વિચાર થાય છે કે લોકો મને હવે મોટા અમલદારના ભાડેજ તરીકે ઓળખશે, એટલે એમને એ વાત સહન નથી થતી અને એ જે છે નોકરી ત્યાંથી છોડી દે છે। તો હવે આપણે જોઈશું। હવે જો મિત્રો
તમારે ગુજરાતી અથવા હિન્દી જે પણ સબ્જેક્ટ હોય એમાં તમારે શીખવું હોય તો તમારે જે વાર્તા જે અવશ્ય વાંચવી જોઈએ, કારણ કે આ વસ્તુ જે છે આપણે માર્ક્સની વાત નથી થતી. ઇટ્સ અ મેટર ઓફ સમ લેસન્સ. આ બધી વસ્તુઓથી તમને ઘણું બધું શીખવા મળે છે. ધેરફોર યુ મસ્ટ રીડ ધ ટેક્સ્ટ બુક. પણ હવે શું છે કે સ્ટુડન્ટ્સ ટેક્સ્ટ બુક વાંચતા નથી, એટલા માટે એમને પ્રોબ્લેમ થાય. જો તમે એક વખત આ પાઠ 2-3 વખત વાંચી લો તો તમે લાઈફ ટાઈમ ક્યારેય ભૂલશો નહીં અને એનાથી તમને ઘણું બધું શીખવા મળશે. તો આ ચરિત્ર નિબંધમાં વર્ગીસ કુરિયનનું વ્યક્તિત્વ ખુમારીવાળું વ્યક્ત થયું છે. બરાબર. તેઓ સ્વમાનથી જીવનાર, ખુદદારી ધરાવનાર હતા. તેઓ ખૂબ જ મહેનતુ, પરોપકારી, સેવાપરાયણ અને આર્ટ્સદ્રષ્ટા વ્યક્તિ હતા. ભણવામાં પણ એટલા જ હોશિયાર હતા. ઇજનેરીનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા પછી ઈસવીસન 1944માં ટાટા આયર્ન એન્ડ સ્ટીલ કંપનીમાં એપ્રેન્ટિસ તરીકે જોડાયા. એપ્રેન્ટિસ એટલે શું? એપ્રેન્ટિસ એટલે જે ઘણી બધી મોટી કંપનીઓ છે જે ફ્રેશ એન્જિનિયર્સ હોય છે અથવા બીજા વર્કર હોય એમને પોતાને ત્યાં અપોઇન્ટ કરે છે, પછી એમને ટ્રેનિંગ આપે છે, તો એને કહેવામાં આવે છે એપ્રેન્ટિસ. હવે મિત્રો આમાં મિક્સઅપ થઈ ગયું છે, આઈ એમ સોરી. જો હવે નેક્સ્ટ લેસન છે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, સુરતનો બધે સરખો પાઠમાં આવતા માનવ સ્વભાવ અને સૌંદર્ય માણવાને બદલે ખાણીપીણીમાં વિશેષ રસ લેતા પ્રવાસીઓ વિશે નોંધ લખો. તો આ જે છે હાસ્ય નિબંધ છે, વિનોદ ભટ્ટે લખ્યો છે. તો જો સૌથી પહેલાં આપણે આ રીતે મોટા પ્રશ્ન હોય તો આપણે પહેલાં રેફરન્સ આપવાનું, બરાબર, પાઠનો પરિચય આપવો પડે આપણે. તો સૌથી પહેલાં આ જે છે સૂરજનો બધે સરખો, આ છે એક પ્રકારનો હાસ્ય નિબંધ, લેખક છે વિનોદ ભટ્ટ. તો લખીશું કે સૂરજનો બધે સરખો આ હાસ્ય નિબંધના રચયિતા છે વિનોદ ભટ્ટ. એવા વિનોદ ભટ્ટે આ પાઠમાં લોકોની જે લઘુદૃષ્ટિ છે બતાવી છે. લોકો જ્યારે બહાર ફરવા જાય છે તો ત્યાંના સૌંદર્યને, ત્યાંની જે વિશેષતાઓ છે એને માણવાને બદલે એ લોકો ખાવા પીવા પર વધુ ધ્યાન આપે છે. આ માનવની જે ત્રુટિ છે એના તરફ એમણે ભાર આપીને વિનોદ વ્યક્ત કર્યો છે અને હાસ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે ફર્સ્ટ આપણે સૌથી પહેલાં કે આ જે મોટા પ્રશ્નો છે એમાં આપણે તમારે રેફરન્સ લખવો પડે. ઓકે. તો સુરતનો બધે સરખો એ હાસ્ય નિબંધ વિનોદ ભટ્ટે માનવ સ્વભાવની વિચિત્રતા ઉપર પ્રકાશ પાડ્યો છે. લેખક હળવી શૈલીમાં માનવ સ્વભાવની ખાસિયતોને મૂકી આપે છે. ખરા અર્થમાં કટાક્ષ વ્યંગ કરે છે. માણસો રજાઓમાં અથવા સમય ફાળવીને મોટા મોટા શહેરોમાં અજનબી જગ્યાએ ફરવા જતા હોય છે. ત્યાં જોવા જેવા સ્થળો હોય છે, પ્રકૃતિનો પરવેશ જોવા જેવો હોય છે, દુનિયાની અજાયબી જોવા ગયા હોય, પણ એને તો એ અજાયબી કરતાં એની આજુબાજુની ખાણીપીણીની જગ્યાઓમાં જ વધુ રસ હોય છે. જ્યારે જેમ કે તાજમહેલ જોવા જાય તો તાજમહેલ જોવાને બદલે ત્યાં મળતા દાળવડામાં એમને વધારે ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે. તાજમહેલમાં આગ્રા જાય તો ખરા, પણ એની કલાની, વિશેષતાની, સંસ્કૃતિની જાણકારી મેળવવા કરતાં એની બાજુમાં દાળવડા મળે છે એમાં જ એને વધારે રસ હોય. તાજમહેલમાં અંદર જઈને જોવાની પણ તસદી લેતા નથી. અજાયબ વસ્તુની ટીકા ટિપ્પણીમાં પડી જતા હોય છે. માથેરાન જેવા સ્થળે જઈને આનંદથી ફરવાની જગ્યાએ હોટલમાં દાળ ભાત કેવા ટેસ્ટી હોય છે એની વાત કરતા હોય છે. ત્યાં જોવા જેવા ઘણા અનેક સ્થળો છે. સન પોઈન્ટ છે, ઇકો પોઈન્ટ છે, પેનોરામા પોઈન્ટ છે. આવા અનેક સ્થળો જોવા જવા માટે જેવા છે, પણ તરત જ ત્યાં નાળિયેર પાણી પીવા આવે છે. પણ લોકો શું છે કે એ બધી વસ્તુનો આનંદ માણવાને બદલે ત્યાં નારિયેળ પાણી પીવા ગયા એ રીતે વ્યવહાર કરે છે. દાર્જિલિંગ જાઓ તો દહીંવડાવાળો બેસે છે, એવા ફક્કડ દહીંવડા બનાવે છે, બસ ખાધા જ કરીએ. એટલે ટૂંકમાં આ બધી આજે વસ્તુ યાદ રાખવાની કે તાજમહેલ જોવા જાય તો દાળવડા, બરાબર, માથેરાન ગયા હોય તો એમને દાળ ભાતનું ઇન્ટરેસ્ટ, એના માટે ઇન્ટરેસ્ટિંગ હોય છે. ત્યાંના જે મેન પોઈન્ટ છે સનસેટ, ઇકો પોઈન્ટ, પેનોરામા પોઈન્ટ, આ પોઈન્ટ છે યાદ રાખજો. એ બધું જોવા કરતાં ત્યાંનું જે કુદરતી સૌંદર્ય છે
એ માણવાને બદલે ખાવાની પીવાની વસ્તુમાં એ લોકો વધારે ધ્યાન આપે છે. તો મિત્રો અહીંયા આપણું સેક્શન એ પૂરું થાય છે અને મેં તમને જે રીતે કહ્યું છે એ રીતે તમે લખજો. આમાં જે આન્સર છે થોડાક મોટા છે અને આ રીતે તમે વાંચી જશો તો તમને ખૂબ જ સહેલાઈ થશે લખવામાં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. હેવ એ વેરી નાઇસ.